السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد فأيها الطلبة كنا في ابن ماجه في باب تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. علينا أن نعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نتجاوز عليه ولا نتجاوز الحدود، ونعمل كيف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيذكر امام ابن ماجه رحمه الله حديثا آخر الذي يتعلق بهذا الباب. يقول: حدثنا أحمد بن صابت الجحدري وأبو عمرو حفص بن عمرو قال بلفظ التثنية: حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن مغفل. أولا سنأخذ السند ونحلله. يقول: حدثنا أحمد بن صابت الجحدري، فذكر هذا الراوي أو شيخ ابن ماجه رحمه الله باسمه ونصبه، وبعد ذلك الراوي أبو عمر ذكر بكنيته وباسمه هو حفص بن عمرو، ثم بعد ذلك الراوي الذي يروي عنه أحمد بن ثابت وحفص بن عمر عبد الوهاب الثقفي هو عبد الوهاب بن عبد المجيد بن سلت بن عبيد الله بن الحكم بن أبي العاص الثقفي البصري. ويروي أيوب وأيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني، أبو أيوب بن أبي تميمة السختياني. ويروي سعيد بن جبير ويروي عن عبد الله بن مغفل أنه كان جالسا إلى جنبه ابن أخ له فخضف، کہ وہ عبداللہ بن مغفل اپنے انه كان جالسا الى جنبه ابن اخ له، کہ ان کے بھائی کا بیٹا ان کے جنب بغل میں، ابن اخ یعنی بھتیجا، بھائی کا بیٹا، ان کے بھائی کا بیٹا ان کی بغل میں بیٹھا ہوا تھا. فخذف، تو اس نے کیا کیا؟ خذف کہتے ہیں کنکری کو انگلی سے پھینکنا، یعنی یاخذ بین السبابتین ویرمی بہا، اس طریقے سے انگلی کو دو، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ایک سبابہ ہے دوسرا سبابہ ہے، یعنی کنکری یہاں دونوں سبابہ کے بیچ میں رکھ کر کے ایسے پھینکے، جس طریقے سے بچے گولی وغیرہ کھیلتے ہیں. تو اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے کنکریوں کو سامنے کوئی بیٹھا رہتا ہے اسے رکھ کے اس کے پھینکتے ہیں، مارتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ خذف کہتے ہیں. تو کہتے ہیں فخذف، تو ان کے بھائی کے بیٹے نے کنکری کو دو انگلیوں کے بیچ میں رکھ کر اس کو پھینکا، اس سے مارا. فنہاہ، تو وہ عبداللہ بن مغفل اپنے بھائی کے بیٹے کو، اپنے بھتیجے کو اس فعل سے کرنے سے، اس کام کرنے سے منع کیا. وقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عنہ، اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے. وقال انہا لا تصید صیدا، کہا کہ یہ ایسا فعل ہے جس سے نہ تم شکار اپنا کر سکتے ہو. لا تصید صیدا، یعنی کوئی بندہ اسے شکار کر سکتا ہے، یعنی اس سے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اس سے یعنی کہ انگلیوں سے کنکری مارنا کوئی فائدے کا کام تو نظر نہیں آتا، یہ سوائے کہ آپ کے سامنے کوئی بندہ بیٹھا ہو اس کو نقصان پہنچا دے. نہ اس کو سیکھ کر کے، نہ اس کو کر کے آپ کسی جانور کا شکار کر سکتے ہیں. ولا تنکل عدوا، اور نکایا کہتے ہیں آنکھ، نکایا کہتے ہیں بہت ہی زیادہ زخم لگانے کو، یعنی گہری چوٹ مارنے کو کہتے ہیں. ولا تنکی عدوا، نہ ہی آپ اس کے ذریعے آپ دشمن کو گہرا زخم اور گہری چوٹ پہنچا سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم جو رمی، جو تیر بازی یا نشانے بازی جو بھی سیکھتے ہیں وہ کس لیے ہوتا ہے، یا کوئی پھر
تو اس میں کچھ نہ کچھ فائدے کا پہلو ہونا چاہیے. تو اس کے اندر جو انگلی سے کنکری پھینکنا ہے، اس سے نہ تو آپ جانوروں کا شکار کر سکتے ہیں، نہ اپنا شکار کوئی کر سکتے ہیں، اور نہ ہی جو آپ کے دشمن ہیں، جو کفار مشرکین ہیں، اس کو چوٹ پہنچ سکتی ہے. کچھ یعنی کچھ فائدہ نہیں ہے. قال وانها تکسر السن، ہاں اس کا ضرور فائدہ یہ ہے کہ آپ اس کو اگر کسی کو ماریں گے، آپ کے سامنے بیٹھا چھوٹا بچہ یا آدمی ہے تو اس کے دانت وات پہ لگے تو اس سے کیا ہو سکتا ہے، اس کے دانت ٹوٹ سکتے ہیں، وہ چوٹ کھا سکتا ہے. یا اگر وہ تفقع العین، یا اگر کوئی سامنے بندہ بیٹھا ہے، آپ نے کھینچ دونوں سے بابا انگلی سے کنکری رکھ کے مارا تو کیا اگر آنکھ میں لگ گئی تو اس سے آنکھ بہ سکتی ہے. تفقع العین مطلب آنکھ کا جانا، ذہاب العین آنکھ کا بہ جانا. قال فعاد ابن اخیہ یقذف، تو انہوں نے جب اپنے بھتیجے کو، اپنے بھائی کے بیٹے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خذف سے منع کیا ہے، کہا کہ خذف نہیں کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے. کہتے ہیں فعاد ابن اخیہ یخذف، پھر جب اس کو حدیث سنانے کے بعد دوبارہ پھر وہی کام کرنے لگا، پھر دوبارہ اس کا وہی عمل شروع. تو حضرت عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وحدثک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عنہا، کہ میں تجھ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہا ہوں، یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے، اس کے بجائے کہ تو اس پر عمل کرتا، اس اپنے فعل سے باز آ جاتا، دور ہو جاتا، ہٹ جاتا، اس کو کام نہ کرتا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن کر انسن کر رہا ہے. گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی کوئی عزت، کوئی وقار، کوئی اہمیت، کوئی امپورٹنس تیرے نزدیک نہیں ہے. غصہ ہو گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس فعل سے منع کر رہے ہیں، اور تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن کر کے تیرے کان پر جوں تک نہیں رنگ رہا ہے. نہا عنہا ثم قال فاحدثك ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عنہا ثم عدت تخذف، پھر تو دوبارہ پلٹ کر کے وہی کام کر رہا ہے. لا اکلمک ابدا، میں تجھ سے ابدا، میں تجھ سے اے بھتیجے کبھی بات نہیں کروں گا. یعنی تیرے پاس اگر وہ نبی جو ہم لوگوں کے رہبر ہیں، جو ہم لوگوں کے نبی ہیں، جن کو اللہ رب العالمین نے نبی رسول بنا کر کے بھیجا، جن کی ہمیں تعظیم کرنی ہے، توقیر کرنی ہے، ان کے وفات پہ جانے کے بعد ان کی حدیثوں کی، ان کی باتوں کی، ان کے اقوال کی تعظیم کرنی ہے، اور ان کے باتوں پر ہمیں عمل کرنا ہے، جو چیز کرنے کا حکم دیا اس کو کرنا ہے، جس چیزوں سے روک گئے ہیں اس سے دور رہنا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بتا رہا ہوں اور تو اس سے باز نہیں آ رہا ہے. لا اکلمک ابدا، میں تجھ سے کبھی بات نہیں کروں گا. تو اس قدر صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی تعظیم کرتے تھے کہ اگر گرچہ ان کا بھائی کیوں نہ ہو، یا جیسا کہ کل کے درس میں پڑھے ان کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اگر حضرت عبداللہ بن عمر ان کے بیٹے بلال کا واقعہ کہ انہوں نے الا ان مات ماہ، اس سے بات نہیں کی، ما تکلم منہ، اس سے بات نہیں کی، الا ان مات، یہاں تک کہ وفات پا گئے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس طریقے سے صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی بات کی تعظیم کرتے تھے. اور اسی طریقے سے دوسری حدیث حدثنا حشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني برد بن سنان عن اسحاق بن قبيصة ويروي عن أبيه. من هذا اسحاق بن قبيصة؟ أبوه قبيصة بن ذؤيب بن حلحلة، قبيصة بن ذؤيب بن حلحلة. تو اسحاق بن قبیصہ کے باپ کون ہوئے؟ قبیصہ ہوئے. اسحاق کے باپ کون ہوئے؟ قبیصہ. اور روایت کرتے ہیں اپنے باپ قبیصہ سے. اور روایت کس سے کرتے ہیں؟ عبادہ بن صامت سے. النقیب صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزا مع معاویہ ارض الرومی، کہ وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں روم میں جنگ لڑی. جو جنگ روم میں ہوئی تھی اس میں یہ شریک رہے. فنظر الى الناس وهم يتبايعون كسر الذهب بالدنانير وكسر الفضة بالدراهم، کہ انہوں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ خرید و فروخت کر رہے ہیں. کسر کہتے ہیں ٹکڑے کو، القطع. کسر کسے کہتے ہیں؟ القطع، من قطعة من الشيء، کسی بھی چیز کا ٹکڑا، اس کو قطع کسر کہتے ہیں. کسر الذهب
सोने के टुकड़े को बिद्दनानी दिरहम से, ज़हब ये हर वो सोना जो तिब्र हो या गैर तिब्र हो, जिसको ढाला गया हो या न ढाला गया हो, और दनानी जिसको ढाल करके एक उमला की शक्ल दे दी गई हो, जिसको लोग उस ज़माने में खरीदो फरोख्त के लिए यूज़ करते थे, इस्तेमाल करते थे, जिसको हम आज के ज़माने में उमला कहते हैं या करेंसी कहते हैं। तो कहते हैं कि आम सोने को सोने की करेंसी से वो लोग बेच रहे थे। और इसी तरीके से चांदी के टुकड़े को फिजा, हर उस चांदी कहते हैं जो पिरोया हो या ना पिरोया गया हो, यानी उसको ढाल करके कोई शक्ल दी गई हो ना दी गई हो। बिदराहिम वही उमला चांदी का जो होता था उसको दराहिम कहते थे। कहते हैं किसर फिज़्ज़ती बिदराहिम, और चांदी के टुकड़े को दिरहम से वो बेचते और फरोख्त करते थे। फ़क़ाल या अय्युहन्नास, तो उन्होंने कहा लोगो, इन्नकुम तअकुलून रिबा, कि तुम लोग रिबा खा रहे हो। समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सूदी कारोबार कर रहे हो, इस तरीके से जायज़ नहीं। क्यों नहीं जायज़ है? क्योंकि सोने के लिए ज़रूरी है कि जब जिन्स एक हो तो उसके अंदर दो शर्तें पाई जानी ज़रूरी है बेचने खरीदो फरोख्त के वक्त। पहली शर्त यदम बियदिन मिसलम बिमिसलिन, कि गरचे एक पिरोया हो एक पिरोया हुआ सोना ना हो, अगरचे दोनों का लेकिन दोनों का जिन्स एक है। जब हम दोनों को बेचेंगे तो क्या करेंगे? हु बहू और हैंड टू हैंड फौरन एक्सचेंज करेंगे। ये नहीं कि सोने से सोना अगर बेच रहे हैं तो उधार, जायज नहीं है, बल्कि ये सूद है। और ये भी नहीं नक्स और जाति के साथ, ये भी सूद है। तो वही कहा, इस तरीके से लोग सोने को सोने से, चांदी को चांदी से बेच रहे थे और जाति के साथ या हैंड टू हैंड नहीं ले रहे थे, इसलिए उन्होंने कहा कि आप लोग सूद खा रहे हैं। कहा समेत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हुए सुना, ला तब्ता उद्दहब बिज़्ज़हबी, कि सोने को सोने से ना बेचो, इल्ला मिसलम बिमिसलिन ला ज़ियादतन बैनहुमा वला नज़िरा। कहा कि सोने को सोने से ना बेचो, मगर कब? जब मिसलम बिमिसलिन, हु बहू, यानी आप 1 ग्राम सोना दे रहे हैं तो सामने वाला भी 1 ग्राम, गरचे उसका तिब्र क्यों ना हो, आपका पिरोया हुआ जेवर की शक्ल में या किसी और शक्ल में क्यों ना हो। अगर सोने को सोने से बेचना है तो जरूरी है उसके लिए मिसलम बिमिसलिन होनी चाहिए। उसके बाद क्या दूसरी शर्त? कहा ला ज़ियादतन बैनहुमा, ज्यादती के साथ नहीं, कि एक पिरोया हुआ सोना है तो उसकी कीमत ज्यादा है, उसको साफ कर दिया गया है तो उसको ज्यादा कम देंगे, और जो तिब्र है जो भी जमीन से निकाला गया है उसकी कीमत कम है तो उसको ज्यादा लेंगे। नहीं, बल्कि अगर जिन्स एक है, कोई भी चीज है, कोई भी चीज अगर जिन्स एक है, उसको हम एक दूसरे से तबादुल कर रहे हैं तो उसमें क्या है? आपको हु बहू होना जरूरी है। कहा वला नज़ीरा, नज़ीरा कहते हैं मोहलत को। नज़ीरा कैसे कहते हैं? मोहलत को, यानी कि ताखीर को, यानी कि नहीं कि आज आपने बेच दिया है, आपने अपना सोना दे दिया सोने से, और वो 2 दिन बाद आपको या 3 दिन बाद या इस मजलिस के बाद हैंड ओवर करेगा। नो, आपको उसी मजलिस में उसी वक्त हैंड टू हैंड लेना देना, अगर सोने को सोने से बेच रहे हैं तब। फ़क़ाल लहू मुआविया, तो उनसे मुआविया ने कहा, या अबल वलीद, ए अबल वलीद, ला अरा रिबा फी हाज़ा इल्ला मा काना मिन नज़ीरतिन, कि ज्यादती के साथ अगर कोई बेच रहा है, यानी किसी का सोना पिरोया हुआ है और दूसरे का सोना पिरोया हुआ नहीं है, अगर इस तरीके से कोई बेच रहा है तो इसके अंदर मैं कोई हराम, कोई सूद वगैरह नहीं देख रहा हूं, ये जायज है। इल्ला मा काना मिन नज़रतिन, हाँ अगर मोहलत वाला है कि आप आज दे दें और वो आपको वो कल या परसों देगा या इस मजलिस के बाद देगा, इसके अंदर सूद है, इससे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। फ़क़ाल उबादा, तो उबादा ने कहा, उहद्दिसुका अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व तुहद्दिसुनी अन राइक, कि मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान कर रहा हूं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों शर्त कहा है, लिमिसलम बिमिसलिन वला ज़ियादतन बैनहुमा, और कहा वला नज़ीरा, और तुम अपनी राय मेरे सामने रख रहे हो। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की कोई इज्जत नहीं है, कोई वक़ार नहीं है, कोई अहमियत नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना किया तो अपनी राय मुझे दे रहे हो। लइन अखरजनी अल्लाहु ला उसाकिनुका बिअर्दिन लका अलैया फीहा इमारतुन, कि अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आज मुझे इस जमीन से, जहां तुम्हारी हुकूमत, इमारा तुम्हारी हुकूमत होगी, जहां पर तुम्हारी हुकूमत होगी, लेकिन अखरजनी अल्लाह, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझको निकाल दिया इस जमीन से जहां पर तुम हुकूमत करते हो, ला उसाकिनुका, मैं कभी भी ऐसी जमीन पर नहीं रहूंगा जहां पर तुम्हारी हुकूमत रहेगी।
जहां पर तुम हाकिम रहोगे। किससे कहा? हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु, सहाबी हैं, यानी वो इसके अंदर सूद नहीं देख रहे थे, उसको समझ रहे थे कि ये सूद नहीं है। और वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस कदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की ताज़ीम करते थे, किस कदर उस पर अमल करते थे कि अगर कोई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत कर दे तो उससे बात करना छोड़ देते थे। अगर कोई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत कर दे तो उसके साथ रहना पसंद नहीं करते थे, उसके हुकूमत के अंदर, उसके अंडर रहना पसंद नहीं करते थे। कहते फलम्मा कफिल लहिक़ बिल मदीना, कफल माना रजा, जब वो वापस हुए मदीना में आए, फ़क़ाल लहू उमर बिन खत्ताब, तो उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, मा अक़दमक या अबुल वलीद, कौन सी चीज है जिसने आपको वापस लाने पर मजबूर किया, क्यों आप वहां से वापस आए हैं? फ़क़ाल फ़क़स्स अलैहिल क़िस्सा वमा क़ाल मिन मुसाकनतिही, और कहा जो किस्सा उनके से और हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरमियान वाक़या हुआ था, जो बातचीत चली थी, वो सारा किस्सा उनसे बयान फरमाया। फिर क्या कहा? और वो अपनी वकाल में मुसाकनतिही, और जो मस्कने वाली बात है, कि लइन अखरजनी अल्लाहु ला उसाकिनुक बिअर्दिन, कि मैं तुम्हारी जहां पर तुम्हारी हुकूमत नहीं रहेगी मैं नहीं रहूंगा। फ़क़ाल इरजा या अबुल वलीद इला अर्दिक, ए अबुल वलीद अपनी ज़मीन पर वहां जाओ। फ़क़ब्बह अल्लाहु अर्दन लस्त फ़ीहा व अम्सालु, ऐसी ज़मीन को अल्लाह रब्बुल आलमीन बर्बाद कर दे जिसके अंदर ना आप हो ना आपके मिस्ल लोग हों। वकतब इला मुआविया, और मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फरमाया, लिख के दिया, उनके पास लेटर लिख के दिया, ला इम्रअत लका अलैहि, उनके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, कोई हुकूमत नहीं चलेगी। वहमिलिन नास अला मा क़ाल, और लोगों का वही हुक्म दो जो हजरत उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अबुल वलीद ने कहा था, उसी को हुक्म दो। यानी सोने को सोने से बेचना उस वक्त जायज होगा जब दो शर्तें पाई जाएंगी, या एक जिन्स की अगर कोई चीज है तो उसको बेचने के लिए जरूरी की दो शर्तें, जैसे सोना है, सोने से सोना, चांदी से चांदी, तो उसमें यदम बेदी होनी चाहिए और सवा अम्बी सवाइन होनी चाहिए। फ़इन्नहु हुवल अम्र, और वही असल मामला है। तो अज़ीज़ तलबा, आपने देखा किस तरीके से सहाबा किराम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों की ताज़ीम करते थे। और आज का दर्स हम इसी पर इत्तिफा करते हैं। सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।